علیکم عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ اکرام، میرا آج کا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ اکتسابی بازیابی سے پہلے ہمیں کچھ سرگرمیاں انجام دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چند تکنیکی وجوہات کی بنا پر ابھی ہمیں کلکا چیتریکے کا مواد، جس میں لرننگ شیٹس اکتسابی صفحات ہوتے ہیں اور اساتذہ کے لیے ایک رہنما کتابچہ ہوتا ہے، دستیاب نہیں ہوا ہے۔ اس وقت تک DSCRT اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کی جانب سے ایک آرڈر یا سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس میں ہر ایک مضامین کے کیا کیا سرگرمیاں ہونی چاہیے وہ بتلائی گئی ہے۔ میں نے آج یہ کوشش کی ہے کہ جب تک ہمیں اکتسابی بازیابی کا مواد حاصل نہیں ہوتا، DSCRT نے جو سرگرمیاں ہمیں بتائی ہیں اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے ہم نے 15 دنوں تک کئی جشن منائے ہیں، جسے قوس قزح کے رنگ کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح ابھی جب تک ہمیں مواد حاصل نہیں ہوتا، تب تک DSCRT کی اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کے سرکولر کے مطابق ہمیں کیا کیا سرگرمیاں انجام دینا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ دونوں اس سے مستفید ہوں گے، اس کی امید کرتے ہوئے میں نے آج یہ ویڈیو بنایا ہے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت کلبرگی یا گلبرگہ جنوب۔ اس ویڈیو کے آخر میں میں نے وہ سرکولر اور جو ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں وہ بھی ڈسپلے کیا ہے، آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ DSCRT کے ویب سائٹ پر آپ کو یہ آرڈر مل جائے گا۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم کیا کروا سکتے ہیں سماجی سائنس میں جب تک کہ ہمیں مواد حاصل نہ ہوا ہو۔ اس وقت تک بچوں کے اندر اپنے گاؤں، اپنے بلاک، اپنے ہوبلی، تعلقہ، ضلع، ریاست، ملک اور دنیا کی پہچان ہو۔ نہ صرف پہچان ہو، مقامات کی نشاندہی وہ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ضلع میں کون کون سے تعلقے آتے ہیں، ان کی ریاست میں کون سے ضلع آتے ہیں، ہوبلی کسے کہیں گے، بلاک کسے کہیں گے، اور یہ بھی ہم سکھا سکتے ہیں کہ جو اسمبلیوں کے حلقے ہوتے ہیں یا پھر پارلیمنٹ کے حلقے ہیں، اسمبلی کانسٹیٹیوینسی اور ممبر آف پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوینسی، یہ تمام کی شناخت ہم ان دنوں میں طلبہ سے دے سکتے ہیں اور طالب علم اچھی طرح جان بھی سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری سرگرمی یہ بتلائی گئی ہے کہ اپنے گاؤں یا شہر کے پوسٹ آفس، بینک، دواخانے یا پھر کوئی تاریخی مقام ہے تو وہاں کی سیر کریں اور طلبہ ایک رپورٹ تیار کریں، اس پر کلاس روم میں بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اگلی سرگرمی بتلائی گئی ہے وہ ہے نظام شمسی کے سیاروں کے ناموں کو اچھی طرح جاننا اور یاد کرنا، ان کے ماڈلز تیار کرنا، ان کے چارٹس تیار کرنا، ان کی گردش کے بارے میں جاننا، ان کے ذیلی سیارچوں کے بارے میں جاننا، یعنی مکمل نظام شمسی کے بارے میں معلومات اساتذہ فراہم کریں گے اور طلبہ حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر اپنے گاؤں کے آس پاس کوئی ندی ہے، آبشار ہے، جنگلاتی علاقہ ہے، پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں، اگر کچھ نہ بھی ہو تو کھیتوں کے نظاروں پر بھی ہم اپنا ایک مقالہ لکھ کر کمرہ جماعت میں پیش کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو اس سے منظر کشی پر اپنے قلم کو چلانے کی عادت ہوگی، لکھ سکیں گے، منظر کو دیکھ کر منظر کشی کرنے کا ہنر ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس کو کلاس میں پیش کیا جائے اور طلبہ کی ہمت افزائی کی جائے۔ ایک 4 سطر ہی کیوں نہ لکھیں،
उन्हें लिखने पर आमादा किया जाए। अगली जो सरगर्मी है वो तलबा और असातिज़ा के लिए ये है कि मुकामी फ़सलों की पहचान करवाएं, उनकी पैदावार के बारे में मालूमात फराहम करें, उनकी तिजारती अहमियत पर एक नोट लिखवाएं। मिसाल के तौर पर अपने अपने जो है मुकाम की कोई एक चीज़ मशहूर होती है, जैसे कि हमारे इलाके में तुवर दाल की पैदावार हद से ज़्यादा होती है, तो रायचूर में चावल की पैदावार होती है, तो जनूबी कर्नाटक में सुपारी नारियल की पैदावार होती है, तो वहीं बेलगाम वगैरह के इलाके में प्याज की पैदावार होती है। तो इन पैदावारों को यानी मुकामी पैदावारों पर जो है बच्चों में नॉलेज को डेवलप करें, मालूमात फराहम करें, उनकी मालूमात हासिल करें और उस पर एक नोट लिखने को कहें और जो है तलबा को आपस में अपने ख़यालात को बांटने का मौका फराहम करें। इसी तरह टाइमलाइन बनाने और पहचानने की भी बात इस जो है सर्कुलर में कही गई है। टाइमलाइन कहते हैं कौन सा वाक़या किस साल में पेश आया। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है कि जो है मौर्य सल्तनत का आगाज़ कब हुआ और बुद्धा जो मज़हब लेके आए थे, बुद्ध मज़हब, वो कब वजूद में आया। यहाँ पर मैंने तस्वीर लगा के बतलाया है। तो आप जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, कौन सा ख़ानदान कब जो है शुरू हुआ और जो है कब ख़त्म हुआ, इसका टाइमलाइन आप बना सकते हैं। या फिर एक बादशाह की जो है एक ज़िंदगी के पूरे हालात, मिसाल के तौर पर अकबर आज़म का अगर आप टाइमलाइन तैयार कर रहे हैं तो उनकी पैदाइश, उनकी ताजपोशी, उनके फुतूहात किस किस सन ईस्वी में हुए, रणथंभौर उन्होंने कब फ़तह किया, गुजरात कब फ़तह किया, कश्मीर कब फ़तह किया, ये तमाम जो है सन ईस्वी आप डालते जाएंगे और आखिर में उनके इंतकाल की एक तारीख़ डालेंगे और उसके नीचे वाक़या लिखेंगे तो वो टाइमलाइन बन जाएगा। इससे हम तारीख़ को क्रोनोलॉजिकली समझने में, तरतीबवार समझने में हमें भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह बच्चों आप शिजरा तैयार करना भी सीखिए। अपने उस्ताद की मदद ज़रूर लीजिए, मगर शिजरा किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। यानी हमारे वालिद उनके वालिद एक जो तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मॉडल के तौर पर लिखा है आदम अलैहिस्सलाम से सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा है। मुकम्मिल दिखाई नहीं दे रहा है मगर लिखना आपको इस तरह है। आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे काबिल, हाबिल और शेष के एक बेटे इद्रीस के बेटे नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हाम, साम, याफस और कनान। इस तरह जो है उनके जो नस्ल दर नस्ल चलते चलते ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आता है। तो सबसे पहले आप अपने ख़ानदान का शिजरा तैयार कीजिए, अपने परदादा, दादा, फिर आपके वालिदैन के वालिद के भाई, फिर आपके बहन भाई, इस तरह का एक शिजरा आप मुकम्मिल कर लीजिए। ये भी तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आप शिजरा तैयार करना सीख सकते हैं। इसी तरह हम अपनी क्लास में स्कूल की पार्लियामेंट, स्कूल का साइंसी क्लब और जो है इसका एक ड्रामा भी कर सकते हैं। किस तरह जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में काम होता है, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी हो के हम उसके ड्रामे की शक्ल में हम उसे पेश कर सकते हैं। यहाँ तस्वीर में चंद जो है बतलाया गया है। इस तरह आप अपने क्लासरूम में एक जो है स्कूल पार्लियामेंट का ड्रामा ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ असातिज़ा से कहा गया है कि बुनियादी हुकूक़ के बारे में मालूमात फ़राहम करें और तलबा उस पर चार्ट्स तैयार करें, उसको जो है मोनो एक्टिंग के ज़रिए ज़ाहिर करें और साथ ही साथ उस पर चंद मक़ाले या फिर जो है नोट भी लिख सकते हैं। इसी तरह अखबारात में शाये होने वाले वाक़यात को हम जमा करें, इसको पढ़ें, इस पर बहस व मुबाहिसा करें। ये भी जो है एक सरगर्मी हमें अंजाम देनी है जब तक हमें कलिका चैत्रिके का मवाद हासिल नहीं होता। मैं एक बात बताती चलूँ कि आगे भी आपको कलिका चैत्रिके प्रोग्राम में भी यही जो है तमाम एक्टिविटीज़ करनी हैं। तो इससे आप आदी हो जाएंगे कि किस तरह हमें हल करना है।
تو یہاں پر میں نے وہ سرکولر یا پھر آرڈر جو ہے ڈسپلے کیا ہے جو 19/5/2022 کو جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کلکا چیتر کے ورشا میں پہلے مڑے بلو کاریکرم یا پھر جو ہے قوس خزاں کے رنگ، اس کے بعد جو ہے اکتسابی بازیابی کا پروگرام جو ہے شروع کیا جائے گا۔ یہ جماعت 4 سے 9 تک کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہر ایک مضمون میں کیا کیا سرگرمیاں انجام دی جانی چاہیے وہ جو ہے بتلایا گیا ہے۔ تو میں نے جو ہے یہاں پر سماجی سائنس کے لیے جو سرگرمیاں بتلائی گئی ہیں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگا اور مجھے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔